जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं एकता सिंगला स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों पर। देश में लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन कोरोना का कहर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 41 दिनों में पहली बार 2 लाख से कम ताजा कोविड मामले दर्ज करने के एक दिन बाद बुधवार को भारत का नया संक्रमण फिर से बढ़कर 2,08,886 हो गया है। बीमारी से होने वाली मौतों में 4,172 की वृद्धि हुई। बेशक से पहले की तुलना में नए संक्रमित मरीजों की गिनती में गिरावट नजर आ रही है, मगर अभी भी स्थिति चिंताजनक है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है हमें सतर्क रहने की। और इसी के चलते लुधियाना वासियों के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, जहाँ पर पहले कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन का समय था वो दोपहर 1 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक का था, मगर आज दुकानदारों की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें दुकानें खोलने के लिए कुछ और समय दिया जाए। तो इसी के मद्देनज़र डीसी लुधियाना की तरफ से नई हिदायतें आई हैं, जिसमें अब दुकान खोलने की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक की थी। बता दें कि पहले ये टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक की थी, मगर अब 2 घंटे के लिए ये टाइमिंग बढ़ा दी गई है और इस टाइमिंग को शाम 3 बजे तक का कर दिया गया है। और इसी के साथ जो फूड की होम डिलीवरी थी पहले 8 बजे तक थी, अब उसकी भी समय सीमा बढ़ाकर उसकी समय सीमा 1 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है और फूड की जो होम डिलीवरी हो सकती है वो अब 9 बजे तक हो सकती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना में किसानों द्वारा ब्लैक फ्लैग डे की कॉल पर लुधियाना में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। लुधियाना के भारत नगर चौक में मोदी सरकार का पुतला फूंका गया और लुधियाना की आदम एकता फाउंडेशन की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इसी के साथ लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर भी किसानों द्वारा ब्लैक फ्लैग डे को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। सर, आज जो मोदी सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे बारे की कहना चाहोगे? आज जो अपने सारे ही इंडिया भारत जो काला दिवस मनाया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि 6 महीने हो गए साढ़े किसान वीर दिल्ली मोर्चे पर बैठे हुए हैं, ਉਹਦਾ मोदी सरकार कोई भी हल नहीं कर रही। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ कार्यकर्ता है भाईचारा है, अभी खिलाफत करते हैं मोदी सरकार की ते असी पूर्ण समर्थन देने अपने किसान भाईचारे नूं। असी किसान वीरां दे नाल आ, जिथे भी साडी लोड़ पई तन मन धन तो असी अपने किसान वीरां दी सेवा करांगे। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। असी अज जिहड़ा पुतला फूकिया, अज असी मोदी सरकार तो बहुत दुखी हो के फूकिया और ये पुतले फुकदे ही रहणगे। जो उन्होंने साडे उपर 3 भाई किसानों के उत्ते 3 काले कानून थोपे ने, वो उन्होंने वापस ले ले, जो सानू नहीं चाहिए। जे वो नहीं लैणगे तो असी ये काम करते ही रहेंगे और एक साडी एक नवी पनीरी आएगी जो इस देश को संभालेगी। और ये बीज असी बो चुके हाँ और बड़ी छेती ही और बूटे बाहर आ रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि असी इन्हां सरकारों तो बहुत दुखी हाँ। चाहे वो अकाली है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, सब अपने ही बंदे साड़ियाँ वोटां दे नाल रोटियां सेकते हैं और बाद में साड़ी गल नहीं सुनी जाती। और ये की हो रहा है तुम सारे देख रहे हो, एक गरीब बहुत गरीब होंदा जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होंदा जा रहा है और कोऑपरेट कराने साडे उत्ते राज करने लिए तैयार बैठे ने, पर असी ये नहीं होने देवांगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के गांव छिन्ना रेलवाला में माझा किसान मजदूर संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन को पूरे 6 महीने हो गए हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक कृषि कानून को निरस्त नहीं किया है और सरकार अड़ी हुई है, जिसके कारण आज किसानों द्वारा काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। छिन्ना रेलवाला वह गांव है जहां बड़े कॉरपोरेट घरानों का सेलो प्लांट लगाया जा रहा है और उस सेलो प्लांट का काम किसानों ने लंबे समय से बंद कर दिया है। गुरप्रीत सिंह, प्रधान माझा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। जी दसो कि पहला रेलां रोकियां गईयां, भारत बंद हो चक्के जाम हो, उस तो बाद हुण अज फिर काला दिन मनाउणा जां काला दिवस मनाउणा, कोई असर होएगा सरकार ते? देखो जी, असर तो जरूर हुंदा। जिहड़ा डैड लॉक उदों दा बनिया
ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2024 ਆਇਆ ਹੀ ਲੋ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ करने ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ सहयोग कर रहे हैं। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। होशियारपुर के गांव सैदपुर दाता में किसानों ने मोदी सरकार का पुतला फूंका। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से काले खेती कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए मोर्चे के 6 महीने पूरे होने पर आज देश भर में काला झंडा दिवस मनाया गया। काला झंडा दिवस मनाने के सद्दे पर आज गांव सैदपुर दाता के निवासियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस मौके गांव सैदपुर दाता के प्रितपाल सिंह दाता और विक्रमजीत सिंह दाता ने कहा कि किसान मोर्चे का पूरा समर्थन करते हुए किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए पूरा योगदान डालेंगे। और इस मौके गाँव निवासियों ने काले बिल्ले लगाकर केंद्र सरकार का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की और कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत कृषि बिल वापस ले लेने चाहिए। और इसी के विरोध में मोदी सरकार का पुतला भी फूंका गया। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਉਹ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। किसानों ने खेती कानून के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर फिरोजपुर में किसानों ने आज काले झंडे लेकर काला दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके किसान नेता ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बनाए कानून रद्द नहीं करेगी तब तक संघर्ष और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ना तो ऑक्सीजन का प्रबंध कर सकी और ना ही वैक्सीन का। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरफ से फेल हो चुकी है। जी देखो, ये 6 महीने हो गए लगातार ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 3 ਬਿੱਲ ਥੋਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰੋਲਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਣ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਜ ਆਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਐ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਲੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, लोगों का बड़ी गिनती में लोगों की लहर चली हुई है केंद्र सरकार के खिलाफ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। किसान जत्थेबंदियों और फोटोग्राफर एसोसिएशन और दुकानदारों की तरफ से किया गया रोष प्रदर्शन, लहराए गए काले झंडे। श्री मुक्तसर साहिब के गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के नाका नंबर 1 के दुकानदारों और फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से किसान जत्थेबंदियों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। प्रधान तनवीर मक्कड़ के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान काले झंडे लहराकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और खेती कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। तनवीर मक्कड़ जी, किसान जत्थेबंदियां ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਕਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਨੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ दुकानदार हर वर्ग किसानों के नाल है। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। जिला कानून सेवा अथॉरिटी लुधियाना के हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त हुई सूचना के मुख्य मानयोग्य जिला और सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानून सेवा अथॉरिटी लुधियाना के दिशा निर्देशों अनुसार श्री PS कलेका कतर जिला कानून सेवा अथॉरिटी लुधियाना की देखरेख में आज जिला कानून सेवा अथॉरिटी लुधियाना की तरफ से लुधियाना में
100 ज़रूरतमंद किन्नरों को सूखे राशन की किट बांटी गई। उन्होंने किन्नरों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार ਅੱਜ श्री मनीष सिंह ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਟਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 0161240051 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ DLSA ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ DLSA ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ 100 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 24000051 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। लुधियाना से कैमरामैन विकास की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते आत्महत्या करने वाले जिम ट्रेनर वीरेंद्र कोहली के परिवार के साथ जिला अध्यक्ष युवा अकाली दल गुरदीप सिंह गोशा और श्रोमणी अकाली दल के नेता विजय दानव मिले। गुरदीप सिंह गोशा ने कहा कि जिम ट्रेनर वीरेंद्र कोहली की मौत के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। जिम बंद करने के फैसले से जिम मालिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। जिम ट्रेनिंग करने वाले वीरेंद्र कोहली ने जिम बंद होने के कारण अप्रिय आय का स्रोत खो दिया था। उसके बाद आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। गुरदीप गोशा ने परिवार को वित्तीय सहायता भी प्रदान की और वीरेंद्र कोहली के बेटे की शिक्षा के लिए भुगतान करने का वादा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। बहालीए चक्की चटन जाए अनेरे ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਖ ਜਵੇ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਆਟਾ ਦਿਖ ਜਵੇ ਉਹੀ ਚੱਟਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਮ ਬੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ 38 ਸਾਲਾ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਗੋਦੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ, ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ, ਜੋਤੀ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਆ ਗਿਆ, ਯੈਲੋ ਫੰਗਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਸ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਾਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ? ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ
ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਦਿੱਤਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੁੱਝਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਪੇੜ ਨਾਲ ਜਾਗ ਜਾਣ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। देश में कोरोना चरम सीमा पर है। कोरोना से हर रोज लाखों लोग मर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना तांडव मचा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले का है। इसे देखते हुए यहाँ लोगों ने इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए कोरोना देवी का मंदिर बनवाया है। बता दें कि इस मंदिर का राज भी कुछ अजीब ही है। कोरोना देवी की मूर्ति पूरी तरह से काली है। यह अनोखा मंदिर प्लेग मरियम्मन मंदिर के जैसा है। इस मंदिर की स्थापना करीबन 150 साल पहले की गई थी ताकि प्लेग की महामारी से बचा जा सके। यह अद्भुत मंदिर शहर के इरगुर में कामचितपुरी अधिनम में किया गया है, जिसमें कोरोना देवी की मूर्ति की स्थापना की गई है। अधिनम के सूत्रों का कहना है कि काले पत्थर से बनी यह अद्भुत मंदिर की लंबाई 1.5 फुट की है। इस मूर्ति की स्थापना मठ परिसर के भीतर मंदिर में की गई है। कोरोना से बचने के लिए यहाँ लोग प्रार्थना करने आते हैं, जो तकरीबन 48 दिनों तक चलती रहती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते हर कोई खुद को कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहता है, जिसके लिए समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए समय समय पर कैंप लगवाती रहती हैं। इसी के चलते जालंधर सेंट्रल क्षेत्र में ज्योति चौक क्षेत्र के पार्षद शहरी चड्डा ने अपने इलाके में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगवाया एवं लोगों को भरपूर फायदा उठाने की अपील की। पार्षद शहरी चड्डा ने कहा कि कोरोना के चलते वह अपने क्षेत्र में यह तीसरा कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगवा रहे हैं, जिसमें अभी तक पहली डोज लोगों को लगाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सभी को वैक्सीनेशन लगवानी जरूरी है ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੈਂਪ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਂਟਰ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਰੀ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।